ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പടം രഘുറാം എന്നുള്ളൊരു പടമാണ്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പടം അസ്ഥിക്കാരി എന്നുള്ള പടം. അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററായ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ്. നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സച്ചിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിത്ത് അത് മുളച്ച് വലുതായി വന്ന് അതിന് കായ്ഫലം തരുന്നവരെ അഹോരാത്രം അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രയത്നങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുടെ വിയർപ്പുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുടെ ഹൃദയം തന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. രാവും പകലും നമ്മുടെ പല ആർട്ടിസ്റ്റും നമ്മുടെ ഓരോ അസിസ്റ്റൻറ്റും ഡയറക്ടർ പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്താണ് സിനിമയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് കൂടാതെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ, നല്ല ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയയാണ് സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എൻ്റെ 34 വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് വരികയും അതിൽ ഞാൻ മൊത്തം സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയത് കണ്ടന്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള സാധനത്തിനാണ് വ്യക്തിപരമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഈ സിനിമ രഘുറാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഇതിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ്, ഡയറക്ടർ, മറ്റുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവരുടെ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലത്തെ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി രാവും പകലുമില്ലാതെ അവരുടെ അധ്വാനം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു നല്ലൊരു മീഡിയ. കൂടാതെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ മഞ്ഞും മലയും പർവ്വതങ്ങളും ചവിട്ടി ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ഞാൻ സമ്പാദിച്ച പൈസ എൻ്റെ സിനിമയിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം, അതായത് ഞാൻ മീഡിയയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോ അരി ഞാൻ കാരണം ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ഒരു കൃതാർത്ഥതയാണ്. അപ്പൊ ആ മഹത്തായ ഒരു കാരണത്തിന്റെ മുന്നത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. ഈസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്കിൽ, അവരുടെ കഴിവുകളെ ഞാൻ സ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഒപ്പം കൂടിയാണ്. എനിക്ക് ആ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ആ എനർജി കാണുന്നു. അവർ ഇതിലൂടെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുകയും അതിനകത്തൂടെ നല്ലൊരു ആശയം അതൊരു ചിന്തിക്കണം. അതായത് ഒരു ജനത അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ആത്മസംതൃപ്തി വരികയും അതിൽ കൂടെ ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ അവിടെ ചെല്ലണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അതിലെനിക്ക് നല്ല ശക്തനായ ഒരു ഡയറക്ടറെ സൈനു ചാവക്കാടിനെ എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലി, മിസ് അമ്പിളി, എൻ്റെ 2 കുട്ടികൾ, അതിലൊരു മകൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡും ഇത് ആക്ടർ സൈഡും വന്നു. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ അദ്ദേഹം വിധി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ മകള്, അപ്പൊ മകളാണ് ഈ പേര് പാർവതി വിനോദ്, അവരാണ് പേര് സെലസ്റ്റിയ എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതും. അതെനിക്ക് തോന്നി സെലസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സെലസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ സെലസ്റ്റിയ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ അതിനൊരു നല്ല ഒരു പൂമ്പാറ്റ, അതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഞങ്ങൾ ചിഹ്നമായിട്ട് എടുത്തത്. ശാന്തവും സമാധാനവും പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു നല്ല മീഡിയ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളുമാണ്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ, അതുപോലെ എൻ്റെ 8ാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ മാതാവ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട്. സാധാരണ ഇവിടെ വീട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, നീ എവിടേക്കായി പോകണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അവരങ്ങനെ സിനിമ ഒന്നും കാണാറില്ല. എന്തായാലും എൻ്റെ 8ാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് എൻ്റെ മാതാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് മാത്രമല്ല എന്നോട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ, ടെക്നീഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും. അതുപോലെ ഈ സിനിമ രഘുറാമിന് ശേഷം ഈ സിനിമ അസ്ഥിക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ടാസ്ക് മൂവിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ധൈര്യത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത സെലസ്റ്റിയയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ് സാർ, അതുപോലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിനോദ് സാറ്, അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ സർവശക്തനായ സൃഷ്ടാവ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അസ്ഥിക്കാരി എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവി, എന്തുകൊണ്ട് അസ്ഥിക്കാരി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പറയുക എന്താണ് അസ്ഥിക്കാരി? ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് അസ്ഥിക്കാരി പറയുന്നത്. മരണവും ജീവിതവും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരണപ്പെട്ടവരും കൂടിയുള്ള ഒരു വടംവലിയാണ് അസ്ഥിക്കാരി. ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നമ്മളും ഇവിടെ നിലവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ശരിക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്ന അവരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചത്? അല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരും തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ചില വിഷയങ്ങളാണ് അസ്ഥിക്കാരി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അസ്ഥിക്കാരി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആട്ടോ Please give a big hand. രമ്യ പണിക്കർ അടുത്ത ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൈയടിച്ചോ. സ്റ്റേജിന്റെ പുറകിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് വന്നതാ. അടുത്ത നമ്മുടെ ഷിമി മാം. Please give a big hand. Thank you very much. ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. நம்ம சுரேஷ் சார் அங்கே இருக்காரு. அவர் கூட தான் ஒரு 4 பேரில் ஒரு கேரக்டராக நான் பண்ணிச்சது. அந்த கேரக்டரில் வந்து திடீர்னு அந்த படம் பண்ணி முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆன பின்ன டைரக்டர் சைனஸ் அவர் தான் வந்து கூப்பிட்டு என்னுடைய அடுத்த படத்தில் நீங்கள் தான் ஹீரோ அப்படின்னு சார், எனக்கு மலையாளம் தெரியாது, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு. உண்மையை அதுதான் டைரக்டர் கொடுத்த பெரிய கான்ஃபிடென்ட். ஒரு நடிகனுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து டைரக்டர் கொடுக்கும்போது தான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும். அந்த கான்ஃபிடென்ட் அந்த டைரக்டர் கொடுத்தது. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு நியாயம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணது. அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப சூப்பரான ப்ரொடியூசர். என்ன சொல்கிறது, கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் சொன்னால் அல்டிமேட், அந்த மாதிரி அருமையான ப்ரொடியூசர் கேப்டன் வினோத் சார். நாங்கள் ப்ரொடியூசர் ஹீரோ அப்படின்லாம் பழகாது, ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் பழகும். எனக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு மிலிட்ரி வந்து அவங்கள தான் நான் ஹீரோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அந்த ஹீரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு, இந்த ஹீரோ நடிச்சிருக்கு. ஏன்னா மிலிட்ரி தான் ரியல் ஹீரோஸ். அவங்க தான் வந்து நம்ம தேசத்துக்காக அவ்வளோ உழைச்சிருக்கு. அந்த ப்ரொஃபஷன் மட்டும்தான் உயிரை வந்து வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த மற்ற எல்லா ப்ரொஃபஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது. அது மட்டும்தான் உயிர் இருக்குமா இருக்கான்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷன்ஸ். சார் ரெஸ்பெக்டட் சார், யுவர் ப்ரொஃபஷன் யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். என்னோட ப்ரொடியூசர் மலையாளத்தில் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஹீரோ ப்ரொடியூசர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தேங்க்யூ. அந்த அரவிந்த் அவங்க ரொம்ப என்னுடைய மைடியர் பிரதர் தான் நான் சொல்லணும். ரொம்ப அருமையான ஒரு மிலிட்ரி எப்படி வளர்த்துருப்பார், மிலிட்ரி அப்பா எப்படி வளர்த்துருப்பார். அந்த டிசிப்ளின், அந்த ஹம்பிள்னஸ், ஐ லவ் யூ, ஆல்வேஸ் லவ் யூ பிரதர். அப்புறம் மேடம் ப்ரொடியூசர் மேடம், நீங்கள் இல்லைன்னா சாதி இல்லை. சினிமாவில் நீங்கள் இல்லைன்னா போடுவாங்க, நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலன்னா இவர் இல்லை. நீங்கள் பண்ணாதீங்க, இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொன்னீங்கன்னா அவரால் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஆர் தி கிரேட் பில்லர். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம். அப்புறம் என்னோட ஹீரோயின் அதிஸ்வா, நாங்கள் 2 பேரும் பண்ணும்போது ரொம்ப கரெக்டாக, ரொம்ப நல்ல விஷயம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிச்சு. ஃபைட்டு எல்லா சீன்ஸுமே நல்லா பண்ணிச்சார் அதிஸ்வா. விஷ் வெரி ஆல் அந்த
அஸ்திகாரி கூட என்னுடைய மனமார்ந்த பெஸ்ட் விஷஸ் அஸ்திகாரி. அப்புறம் ரம்யா பண்ணிக்க எனக்கு இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு ரம்யா பண்ணிக்க ரொம்ப எனக்கு இங்கே வந்தப்போ நான் தெரியும் பிக் பாஸில் வெரி ஃபேமஸ் அப்படின்னு. ஆனால் ரொம்ப டவுன் அவுட் நல்லா பழகும் எங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரம்யா பண்ணிக்க. ஸோ மச் இந்த படத்தில் பர்ஸ் பண்ணுவோம். முரளி ஜெயின் சார், ஐ லவ் யூ சார். இந்த அச்சன் மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட். அவர் அவரோட அச்சன் படம் நானும் எங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட். 2 வாரிசும் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்பாவுடைய தாகம் இப்படத்தில் இருக்கு. அதுக்கு அச்சன் முரளி ஜெயின் சார் தேங்க்யூ. அப்புறம் சுமி மேடம் உண்மையாக என்னுடைய அம்மா படத்தில். ஆனால் ஒவ்வொரு நேரில் பார்க்கும்போது நாங்கள் படத்தில் தான் எங்களுக்கு அம்மா, இங்கே அம்மா இல்லை. நீங்கள் எதிர்த்து காமிச்சிருக்கீங்க இல்லை இதுதான் அம்மா என்னோட அம்மா, இளமையான அம்மா. ஸோ அவங்க அப்புறம் சுனில் சார் ஐ லவ் யூ. ஒரு கேரளா இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அருமையான பிரதர். மை லவ் யூ சுனில் சார், ஐ லவ் யூ. அப்படி பழகம் இல்லை எனக்கு இந்த மலையாள படம் பண்ணும்போது எனக்கு மலையாள படம் பண்ண ஃபீலிங்கே இல்லை. தமிழ் தான் நான் பண்ண மாதிரி இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு சுனில் சார் எல்லாம் வெரி கம்ஃபர்டபுள். என் கூட நான் மலையாளம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா இவங்க தமிழ் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நான் மலையாளத்தில் பேசும், அவங்க என்கிட்ட தமிழ் பேசும். இப்படி தான் போயிட்டு ஷூட்டிங்கில். ஸோ வெரி கம்ஃபர்டபுள். கார்த்திகா மனோஜ் உண்மையாக. ஸோ உங்களோட டெடிக்கேஷன்ஸ் ஃபைட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது விரண்டுச்சு. அப்புறம் அக்கா சொன்ன அக்கா மாதிரி ஒரு அக்கா இருக்காங்க அந்த அக்கா. ஸோ இன்னும் யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தாங்க தெரியல. ஸோ அது மாதிரி நம்ம லாரா மேடம் எங்கே இருக்காங்க? எஸ் அசோசியேட் லாரா மேடம். எல்லாமே நான் டேரக்ட் அவங்ககிட்ட தான் கேட்டுக்கிறோம். கேட்டு சொல்லி பாருங்க. அவங்க வெரி சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் சஜித் தோப்பில் ஐ லவ் யூ பிரதர். ஒரு பெரிய டைலாக், ஒரு ரொமான்டிக் டைலாக் பேசுறதுக்கு சஜித் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. எப்படி மாடுலேஷன்ஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ எனக்கு அந்த ஃபீலிங் புரியுது. அந்த டைலாக் எப்படி மாடுலேட் பண்ணுறது அது சஜித் சொல்லி சூப்பராக. நான் பொண்ணு தான் நீங்கள் நிறைய லவ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி சரி சார். ஸோ இது டோட்டல் டீம். அப்புறம் வினிதா மேடம் எனக்கு ப்ரோக்ராம் காமி எல்லாமே பண்ணுறது எல்லாமே வினிதா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே ரொம்ப சந்தோஷம். என்னுடைய பெரிய ஒரு நடிகன ஒரு பெரிய ஆசை இதில் கேமராவில் பண்ணணும் நிறைவேறிருக்கு. அர்னால்டு பிரதர். ஸோ தமிழில் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் அர்னால்டு பிரதர். இவர் ஃபேமிலியோட வந்துருவாரு. பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி வந்துருவாரு. அவங்க பொண்ணு எல்லாம் ஒரு பாயை போட்டு பெட்ஷீட் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட். அப்படி எனக்கு வந்துருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது ரகுராம் ஒரு படம் மாதிரி இல்லை. ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி அவ்வளோ எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி. இந்த படம் மிஸ் பண்ணி போகும்போது எனக்கு கண்ணில் ஒரு டியர்ஸ் ரொம்ப இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு போகிறது. பட் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் கடந்து போயிட்டு மாற்றி அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஃபேமிலி மாதிரி இருக்குது. இந்த கதை ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பேஸ் அந்த மாதிரி பெரிய கதை பண்ணிட்டு ஸ்டோரி சார் அந்த ஸ்டோரி அதை கொடுத்து அவரும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். என் அச்சன் பார்த்தீங்கன்னா அதை சொல்லிடுறேன். ஏன்னா என் அச்சன் தான் என் சினிமாவில் விசிட்டிங் கார்டு. காமெடி ஆக்டர் சிவராமன் அப்படின்னு வாய்தாசர் படத்தில் எல்லாம் பதிவு பண்ணியிருப்பாரு. கிட்டத்தட்ட 300-400 சித்தம் பண்ணியிருக்கீங்க அச்சன் அச்சன். ஸோ கமல் கூட பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. இயர்லி 43 வயசுல இறந்துருச்சு. எங்கள் அம்மா டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னோடய பேக்ரவுண்ட். நான் நிறைய படம் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் நான் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லணும். ரகுராம் என்ற 100th ஃபிலிம் இப்படிதான் நான் அனௌன்ஸ் பண்ண தமிழில் 100வது படம். இந்த 100 படம் ஏறதுக்குள்ள முட்டி முழங்கால் எல்லாம் முடிச்சு போய் அப்படி அவ்வளோ டஃப் இருக்கும். 20 இயர்ஸ் 20 வருஷம் நான் சினிமாவில் இருக்கிறேன். இந்த இடத்துக்கு வரது நிறைய ஹர்டல்ஸ் தாண்டி தான் வந்துருக்கு. ஸோ இப்படி ஒரு அருமையான இடத்துல கொடுத்துருக்கு. ரகுராம் எங்கள் கையில் முடிஞ்சிருச்சு. இனிமேல் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு. இன்னொரு நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் மறந்துருச்சு. ஆனால் முறைக்குது நான் பார்க்குறேன். இல்லை அவருக்கு எனக்கு செம்ம சப்போர்ட். ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்கு ஒரு இடுப்பில் ஒரு கட்டும் துணியை அது இடுப்பு கட்டி எனக்கு பாதி மூச்சே போடுங்க. அந்த இடுப்பை கட்டி விட்டுரும், இழுத்து டைட் பிடிச்சிக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி அந்த சப்போர்ட். அப்புறம் அவங்களோட இன்னும் வந்துருக்குறாங்க. அவங்க தேங்க்யூ அவங்க. ஸோ எல்லாருமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன்ஸ் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கு. ஸோ அவ்வளோ பிஆர்ஓ சார் நல்லா கொண்டு போயிட்டு இந்த படத்தை. ஸோ இன்னும் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு தெரியல. ஸோ அது மாதிரி எல்லாருமே ஒவ்வொரு இங்கே ஒரு வில்லன் ஆர்டிஸ்ட் சீரியல் படம் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட
ஸோ எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவருடைய ஃபுல் டெடிகேஷன்ஸ் இந்த படத்தை கொடுத்துருக்கு. ஸோ நீங்கள்லாம் தான் எனக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்ஸ் தான் நான் கேரளாவில் கண்டினியூஸாக படம் ஆசைப்படுறேன். ஸோ அது வந்து நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் அதுக்கு அகைன் திருப்பியும் உங்களுக்கு திருப்பியும் சந்திப்பேன் நினைக்கிறேன் கேரளாவில். ஸோ எங்கள் எல்லாருக்கும் வந்திருந்த கெஸ்ட்டு பேர் தெரியல. ஸோ சாப்பிடுக்கும் மேடம் பண்ணி நமஸ்காரம், நன்றி. இன்னும் நிறைய படம் ஃபேமஸ் ஆக பண்ணணும். அவர் வந்து என்னுடைய பிரதர். நான் வந்து உண்மையாக வந்து எனக்கு கேரளா இண்டஸ்ட்ரியில் கிடைச்ச மிகப்பெரிய பிரதர். அவ்வளோ நம்பிக்கை கொடுக்கப்பட்டார். நான் கேரளா இன்னும் எந்த உயரம் போனாலும் என் சைனஸ் அவரை மறக்காது. என்னுடைய இதயத்தில் என்றைக்குமே இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரதர். அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கு. ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி தான் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் சைனஸ் அவர் சார். ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இனிமே ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஐ லவ் யூ ஆல். ஸோ கிவ் யுவர் சப்போர்ட்ஸ். இனிமேல் குழந்தை உங்கள் கையில் இருக்குது. ரகுராமன்ற குழந்தை வந்து உங்கள் கையில் இருக்குது. அதை நல்லபடியாக கொண்டு வளர்த்து ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து என் மீடியாஸ் ஆல் மீடியாஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய தாய் தந்தையின் சார்பாக, தமிழ் உலகத்தின் சார்பாக, தமிழ் திரைப்படத்தின் சார்பாக, மலையாளத்தை எல்லாம் மலையாள இலசிய எத்தனை ஆட்சியின் சார்பாக பணி கொண்டு வருகிறோம். தேங்க்யூ. ஐ லவ் யூ ஆல்.